اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کسی کے چہرے یا اس کی عادتوں سے انسان کی پہچان کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ کبھی کبھار معصوم دکھنے والے چہرے اندر سے درندہ صفت ہوتے ہیں، جس کی ایک اچھی مثال ٹی وی شوز میں دکھائے جانے والے اچھے اور معصوم کردار ہیں جو حقیقی زندگی میں کچھ اور ہی رنگ دکھاتے ہیں۔ ایک بہت مشہور مثال ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہی نہیں بلکہ کئی ایسے جانور بھی موجود ہیں جو دیکھنے پر نہایت معصوم نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں معصوم شکل کے پیچھے درندے چھپے ہوتے ہیں۔ گھاس کا چھوٹا معمولی سا ٹڈا جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی اپنے بڑے سے بڑے شکاری جانوروں تک کا شکار کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ منگوس۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کا آغاز اس سانپ سے کرتے ہیں۔ یہ سانپ اس قدر خطرناک مانا جاتا ہے کہ کوئی اس کا سامنا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے رینگنے والا یہ زہریلا سانپ جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے شکار کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے خطرناک زہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ کاٹنے میں جتنا زہر انسانی جسم میں اتارتا ہے وہ کم و بیش 15 انسانی جانیں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 20,000 افراد کی موت بلیک مامبا کے کاٹنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے کتنے جانوروں کو اپنا شکار بناتا ہے، ان کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ لیکن افریقہ اور مڈغاسکر میں رہنے والے منگوس یعنی نیولے سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ایک مشہور انگریزی مصنف ریڈیارڈ کیپلن نے نیولے پر کتاب بھی تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے نیولے کی سانپ سے بے خوفی اور بہادری کو بیان کیا ہے۔ مگر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت میں بھی سانپ سے لڑ جاتے ہیں۔ نیولے ہمیشہ چھوٹے جانوروں جیسے کہ چوہوں وغیرہ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور اگر اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی بھی شکاری سے مقابلہ کرنا پڑ جائے تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مقابلے میں کبھی بھی پہل نہیں کرتے، بلکہ سامنے والے کو اپنی حرکتوں سے حملہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب سانپ ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس کی گردن کو اپنے تیز ناخنوں سے دبوچ کر اسے موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان نیولوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی جلد اس قدر سخت ہوتی ہے کہ ان پر سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ نیولے کا جسم ایک حد تک زہر کی مقدار کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اسے بار بار کاٹا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اوٹر۔ ناظرین گرامی، اوٹر پانی اور زمین دونوں جگہوں پر رہنے والا نہایت خوبصورت جانور ہے، لیکن یہ خوبصورتی کچھ مچھلیوں کے لیے موت کا فرمان ثابت ہوتی ہے۔ انہیں اکثر اوقات چھوٹے جانداروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ اوٹر 13 کلو گرام تک وزنی ہو سکتے ہیں، جن کی لمبائی 1 میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ خوش خوراک جاندار مانے جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے وزن کی مناسبت سے 15% کھانا ہر روز کھانا پڑتا ہے۔ یہ زیادہ تر مچھلیوں کا ہی شکار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کیکڑے اور چھوٹے موٹے جانوروں کو بھی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی ان کی بہادری بھی ہے، کیونکہ یہ خطرہ محسوس ہونے پر مگرمچھ جیسے بڑے اور خطرناک جانور سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مگرمچھ نے اوٹر پر حملہ کیا تو اس کا پورا خاندان ہی مدد کے لیے آ گیا۔ مگرمچھ نے اس صورتحال سے خود کو نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر ان آبی جانداروں نے زبردست حملے سے مگرمچھ کو ہلاک کر دیا۔ دیکھنے میں اوٹر معصوم جانور معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کا جارحانہ مزاج مگرمچھ کو بھی ابدی نیند سلا سکتا ہے۔ لہٰذا ان سے دور رہنے میں ہی حضرت انسان کی بہتری ہے، کیونکہ یہ انسانوں پر بھی دھاوا بول سکتے ہیں۔ جائنٹ ٹریویلی۔ معزز دوستو، ہم نے زمین پر موجود شکاری جانوروں کے بارے میں تو بات کر لی، اب ہم سمندر کی شکاری مچھلیوں کی بات کرتے ہیں۔
क्या आप जानते हैं कि समंदर में कई ऐसी मछलियां मौजूद हैं जो कि परिंदों तक को अपनी खुराक बना लेती हैं। बहरे हिंद में पाई जाने वाली मछली जायंट ट्रेवैली इन्हीं में से एक है। इस मछली का औसत वजन 80 किलोग्राम जबकि लंबाई 1.5 मीटर होती है। इतनी बड़ी जिसामत होने की वजह से इस मछली को हर रोज बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत होती है, इसलिए ये छोटी मछलियों के झुंड और दीगर परिंदों को अपना शिकार बनाती हैं। यहां तक कि इनके पेट से कछुओं और डॉल्फिन्स के भी कुछ हिस्से मिले हैं। ये किसी भी परिंदे को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी रफ्तार और बुलंदी को अच्छे तरीके से भांप कर उस पर हमला कर देती हैं। आपको सुनने में यह काफी अजीब लगेगा कि कोई मछली परिंदे का शिकार कैसे करती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जायंट ट्रेवैली मछली के लिए यह आम सी बात है। इस दुनिया में जायंट ट्रेवैली एक अकेली मछली नहीं है जो परिंदों का शिकार करती है, बल्कि अफ्रीका के समंदर में पाई जाने वाली टाइगर फिश भी परिंदों का शिकार करती हैं। ये पानी के नीचे घात लगाकर बैठ जाती हैं और परिंदे का इंतजार करती हैं और मौका मिलने पर उस पर हमला कर देती हैं। पानी की सतह करीब आने वाले परिंदे अक्सर इस बेरहम शिकारी की खुराक बन जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, समंदर के खतरनाक शिकारी जानवरों में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसे आम तौर पर निहायत खूबसूरत और शर्मीला जानदार समझा जाता है, लेकिन ये इस कदर खतरनाक है कि शार्क जैसी मछली का शिकार भी कर सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटी डॉग फिश शार्क जो तकरीबन 1 मीटर लंबी और 10 किलोग्राम वजनी है और इसके तेज दांत इसे खतरनाक शिकारी जानवर बनाते हैं और अमूमन बाकी जानदार इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं, मगर ऑक्टोपस इससे नहीं डरता। ऑक्टोपस के बाजू आम तौर पर 10 मीटर तक फैल सकते हैं, जिनसे एक छोटी शार्क का शिकार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा ऑक्टोपस खुद को अपने इर्द गिर्द के माहौल में ढालने की सलाहियत भी रखता है, जिसमें ये अपने माहौल के मुताबिक अपना रंग वगैरह तब्दील कर लेता है, जिससे शिकारी जानदार इन्हें ढूंढ नहीं पाते। रंग बदलने की कुव्वत ऑक्टोपस की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है, जिसे मॉडर्न दौर के साइंसदान समझकर एक ऐसे फार्मूले पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से इंसानों को भी इस तरह की काबिलियत दी जा सकेगी। ताहम साइंसदानों को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि ऑक्टोपस वाकई आबी जानवरों में से एक खतरनाक जानदार है। जैगवार। नाज़रीन ग्रामी, आमतौर पर यह माना जाता है कि बिल्लियों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले तमाम तर जानदार पानी के अलावा और किसी भी चीज से नहीं डरते, मगर इस बात को इस जैगवार ने गलत साबित करते हुए शिकार के लिए किसी जमीनी जानवर का नहीं बल्कि नदी के खतरनाक शिकारी मगरमच्छ का इंतखाब किया है। ये हैरत में डाल देने वाली वीडियो देखकर शायद आपको हैरानी होगी। इस वीडियो में जैगवार मगरमच्छ को भागने का मौका दिए बगैर उस पर हमला कर देता है, मगर हम आपको बता दें कि जैगवार का इस तरह का शिकार गैर मामूली है, क्योंकि ये कभी भी अपने शिकार के लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं उठाते। जैगवार ऐसा सिर्फ तभी करते हैं जब इन्हें छोटे जानवरों की कमी और भूख की शिद्दत हो। ऐसी सूरत हाल में जैगवार को खतरनाक जानवरों पर हमला करते हुए भी देखा गया है, लेकिन यह सब कुछ हैरान कर देने वाला है। मैंटिस इंसेक्ट। प्यारे दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि रेंगने वाले कीड़े छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, जबकि छोटे कीड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या हकीकतन ऐसा ही होता है? शायद नहीं, क्योंकि मैंटिस भूख की शिद्दत में बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने से भी नहीं डरता। यहां तक कि चूहे, छिपकलियां और दीगर कई जानवर भी इसका शिकार बनने से नहीं बच सकते, मगर इन सभी में से छोटे सांप मैंटिस का मनपसंद शिकार है। ये चंद ही मिनटों में इसे मौत के घाट उतार सकता है। इस छोटे से दिखने वाले मैंटिस के बारे में हम आपको बता दें कि ये अपने सर को 180 दर्जे तक घुमाने तक की काबिलियत रखता है, जो उसे शिकार पर हर तरफ से नजर रखने के काबिल बनाती है। ये अपने शिकार का पता लगाने के बाद दबे पांव उसका पीछा करता है या फिर घास में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है और मौका मिलने पर उस पर हमला कर देता है। इसकी रफ्तार की बात करें तो हमला करते हुए इसकी हरकत इतनी तेज होती है कि इसे देखकर हमले से अपनी हिफाजत करना शिकार के लिए नामुमकिन हो जाता है। आगे वाली मजबूत टांगों और उसमें बने सुइयों जैसे बेशुमार आर्गन्स की मदद से ये अपने शिकार को इस तरह जकड़ लेता है जिससे शिकार का बचकर निकलना मुमकिन नहीं होता। शहद की मक्खी और सुर्ख खतरनाक जहरीली मकड़ियां भी इसका शिकार बन जाती हैं।
इसके अलावा मैंटिस कैमोफ्लेज नामी टेक्निक से खुद को पत्तों और पौधों में छुपाने का हुनर भी बहुत अच्छी तरह जानता है। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि मैंटिस की कुछ अक़साम ऑक्टोपस की तरह माहौल के मुताबिक अपना रंग बदलने की काबिलियत भी रखती हैं, जिससे इनका शिकार धोखा खाकर इनके चुंगल में फंस जाता है। जी तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।